وبرکاتہ۔ قابل احترام صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، سامعین کرام، جیسے کہ ہم اور آپ یہاں پر جمع ہونے کا مقصد بخوبی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ تاریخ جنگ آزادی کے عنوان پر ایک پروگرام رکھا گیا، اور اس عنوان کے تحت امت مسلمہ کو شعور بیداری کا غرض ہے۔ یہی مقصد ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے واقعات، حالات اور قربانیاں اور مقاصد امت کو یاد رہیں۔ اسی غرض سے میں جناب شکیل لیانی صاحب کا مشکور ہوں، اس لیے کہ یہ 2013 کو ایک دن تھا جس دن انہوں نے میدک ڈسٹرکٹ کے اندر اسی عنوان پر پروگرام کرنے کے لیے رواں دواں تھے، تو انہوں نے مجھے کال کیا۔ اس تاریخ سے میں آپ کے ساتھ ان پروگراموں کے ساتھ حصے دار بنا ہوا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین قوم و ملت کے اندر اس طرح کے زندہ باشعور لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کی ہمت افزائی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو قائم و دائم رکھے۔ اس لیے کہ میں ہندوستان کے موجودہ وزیر اعظم کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کے کردار کے لیے کتنا ضروری ہے کہ جنگ آزادی کو ہم اور آپ پڑھیں اور اپنی نسلوں کو پڑھائیں۔ آئیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام سامعین کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ہم تمام کے نیک تمنا اور ارادوں کو اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی کے ساتھ ہماری تمناؤں کو پورا فرمائے، آمین۔ تو ہندوستان کے وزیر اعظم نے جنگ آزادی 1857 سے لے کر 1947 تک شہداء کی ڈکشنری کا اجرا کیا۔ 8 مارچ 2019 کو، جس کی جلدیں 5 جلدوں میں یہ ڈکشنری تیار کی گئی کہ 1857 سے 1947 تک جنگ آزادی میں جتنے شہداء ان کے ہاتھ ملے یا پھر جتنوں کو انہوں نے رکھنا چاہا، اتنے شہداء کی تاریخ اور اس کی حیثیت کو 5 جلدوں کے اندر تقسیم کیا گیا۔ تو اس موقع پر 1959 سے لے کر 1947 تک کی جاری رہنے والی ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے لیے شہداء شامل رہے، انہی میں کا انہوں نے 5 جلدوں میں یہ کتابچہ شائع کیا۔ اس کتابچے کے اندر وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے اپنی تقریر میں آگے کہا کہ وہ قوم جو اپنی تاریخ سازوں کا یا تاریخ کا اہم حصے کی حیثیت رکھنے والی اہم شخصیات کو یاد نہیں کرتی، اس کا مستقبل اکثر غیر محفوظ ہوتا ہے۔ یہ اس ملک کے وزیر اعظم کے الفاظ تھے۔ جو قوم اپنی تاریخ کو یا اپنے اسلاف کی تاریخ کو یا اس کی حیثیت رکھنے والے اہم شخصیات کو یاد نہیں رکھتی، اس کا مستقبل اکثریت غیر محفوظ ہوتا ہے۔ آج یقیناً مسلمانوں کی تاریخ بھی غیر محفوظ نظر آ رہی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نوجوانوں کو خاص طور سے اس کوشش سے واقف کروایا جانا چاہیے، اور مرکزی سرکار کی کوشش ہے کہ ہماری جدوجہد آزادی کی بہادر شخصیات کے شاندار کارناموں کو یاد کیا جائے اور انہیں محفوظ کیا جائے، جس سے نہ صرف یہ ہماری مستقبل کی نسلوں پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، بلکہ ملک اور قوم کا یہ اولین حق بھی بنے گا اور آنے والی نسلیں ہمیں یاد کرے گی۔ تو گویا ملک کے ہندوستان کے جدوجہد آزادی اور شہیدوں کی ڈکشنری کی ترتیب و تدوین کا پروجیکٹ وزارت کی ثقافت نے شروع کیا تھا۔ انڈین کونسل آف ہسٹوریکل ریسرچ نے ICHR کو
वजारत मस्कुरा ने जंग आजादी के शहीदों की डिक्शनरी तरतीब व तदवीन की जिम्मेदारी सौंप दी थी और इसकी 1857 से 150वीं यादगार के मौके पर पेश किया गया। इस डिक्शनरी में शहीद की तारीफ में बयान की गई है कि शहीद उसे करार दिया जाएगा जो हिंदुस्तान की तहरीक आजादी में हिस्सा लेते हुए फौत हो गया या जो कार्रवाई के दौरान या जेर हिरासत जिसकी मौत हो गई या जिसे सजाए मौत दी गई। शोहदा इस तारीफ में साबिका इंडियन नेशनल आर्मी के वो फौजी अफसरान शामिल हैं जो ब्रिटिश के जेलों में या उनके जुल्म और ज़ियादतियों से हुए। 1857 की जद्दोजहद और मुजाहिदत में शहीद होने वाले 1999 में और जिलियांवाला बाग कत्ल आम में शहीद होने वाले और 1920 और 22 में तहरीक आदम ताउन के शोहदा, इसी तरह 1930 से 1934 तक की जारी रहने वाली सोल फ्लाइट नाफरमानी तहरीक के शोहदा या इसी तरह बहुत सी जो तहरीरें आई जिनका जिक्र करते हुए उन्होंने आखिर में यह कहा कि 1943 से 1945 तक शोहदा होने वाले इंडियन नेशनल आर्मी के शहीद फौजी और 1946 में रॉयल इंडियन इनकलाब के शोहदा किसान तहरीक इस तरह के तमाम का नाम लेते हुए जिक्र करते हुए कहा शोहदा की डिक्शनरी हिंदुस्तान की तहरीक आजादी 1857 से 1947 जिल्द 1 हिस्सा 1 और दो इस जिल्द में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 4400 से ज्यादा शोहदा की फहरिस्त शाये की गई। क्योंकि जंग आजादी की तारीख हम और आप जानने के लिए जमा हुए हैं तो यही बात मुख्तसर से आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये 5 जिल्दों में किन किन इलाकों के शोहदा को कैद किया गया है ताकि आप आसानी से उन किताबों को हासिल करके या उन्हें खरीद कर अपनी नौजवानों के हाथों थमा कर अपने महल्ले अपनी लाइब्रेरियों में रखकर कम से कम जो चीज हमारे मुल्क के अंदर शोहदा के नाम पर छपी है उसे ही हम हमारी नस्लों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं ये तारीख और ये जिल्दों का जिक्र आपके सामने कर रहा हूं। तो इसी तरह आखिर 5वीं जिल्द में मैं और आप जिस रियासत के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं उसका तस्करा होता है। शहीदों की डिक्शनरी तहरीक आजादी हिंद 1857 से 1947 तक जिल्द 5 में इस जिल्द में 1450 शोहदा के नाम शामिल है जिनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के शोहदा शामिल हैं। तो हमारे नौजवान नस्लों को अगर हमारे कुर्बानियां या हमारे असलाफ की तारीख याद दिलाना है तो 5वीं जिल्द को अपने अपने इलाके में या फिर जिन जिल्दों के अंदर जिन इलाके के लोगों का तस्करा किया गया है कम से कम वहां की हुकूमतों से और वहां के दीनी इदारों से या वहां की तंजीमों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि इन जिल्दों को खरीद कर अपने महल्ले की लाइब्रेरियों में या फिर अपने मसाजिद की जीनत बनाइए ताकि हमारी कौम मिल्लत को पता चले कि हमारे मुल्क के अंदर हिंदुस्तान की आजादी में ये वो हजरात थे जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए बहुत कुछ कुर्बानियां दी है। इसलिए कि बहुत से उलमा इकराम ने बहुत सी बातें कह दी है और मुझे वक्त कम दिया गया है, मैं इसके बावजूद भी कुछ कह रहा हूं क्योंकि कुछ बातें कई ने कहा तो उन्हें मैं अशआर की शक्ल में आपके सामने कहकर रुखसत होता हूं। नफरत बुरी है ना पालो इसे दिल में, खलिश है निकालो इसे, तेरा ना मेरा ये इसका ना उसका, सबका वतन है इसे बचा लो। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम आजादी से। इसी तरह हम पहले नरम पत्तों के एक शाख थे मगर काटे गए हैं इतने के तलवार हो गए। मेरे अजीजों, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को जंग आज़ादी के इस प्रोग्राम में शामिल होने के मकासद और कौम मिल्लत को जगाने के लिए याद रखिए हम ईमान वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया ये 10 नहीं है बल्कि ईमान वाले 100 पर भारी है, एक पर 10 पर 1 भारी है। इस एतबार से आप अगर यहाँ 10 है तो आप 200 पर भारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमा 10 का नहीं है बल्कि 200 का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के हाजिर होने को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।